Namaste students, welcome to 7th Standard Social Science. Today we are going to see Unit 1 History Sources of Medieval India. History can be classified into three types: ancient period, medieval period and modern period. So in that medieval period, what happened in India we can learn from this lesson. Learning objectives: to acquaint ourselves with sources of the study of medieval India, temples, mosque, tomb, palace and forts as important sources, literary and inscriptional text, accounts of Arab and Turkish travelers. So what we can learn from this lesson? We can get the information in medieval India and how we can get through the temple, mosque, tomb, palaces and forts. Through the sources we can understand about the medieval India. And we have the literary sources and inscriptional text. Through that we can understand. Through that Arab and Turkish travelers also, they also written some books. Through that we can understand about the medieval India. Introduction. The periods from AD 700 to 1200 and from AD 1200 to 1700 are classified as early medieval and later medieval periods, respectively. In Indian history, numerous and varied sources are fortunately available to the historians engaging in the study of medieval India. So what is given here? So history is classified into three: ancient period, medieval period and modern period. In that medieval period, it can be classified into two types, that is early medieval period, another one later medieval period. The period between 700 to 1200 AD. Anno Domini, CE means Common Era. The period between 700 to 1200, it is known as the early medieval period. And 1200 to 1700, it is known as later medieval periods. We have the numerous and varied sources like the literary sources and inscriptional text also will be there. Through that, the historians engaging to study of the medieval India. Through that sources, the historians get information about the medieval India. So added to the information that can be gleaned from the inscription, monuments and coins or the accounts left by the Arab and Persians and Turkish chroniclers, who were known as the chroniclers. வரலாற்று பதிவாளர், a person who writes accounts of important historical events. That person is known as the chronicler. Okay. So how the historians get the information? Through the inscription, monuments. Monuments means நினைவு சின்னங்கள் and coins. Through that they get the information. And next they get information from the Arab and Persian Turkish travelers also. Through that they get information, and after the historians written about that past events. That means the history. These accounts are rich in detail and have given first-hand information on the life of kings. Though they provide very little information on the life of the common people. So in the past events, so what are the information given? The more details about the kings and less details about the common people. Okay, the opinion of the countries and
courtyards and chroniclers are often one-sided. Courtyards means அதாவது ஒரு அரசவையில் இருக்கக்கூடிய புலவர்கள் அவங்கள தான் என்ன சொல்லுவாங்க courtiers. So courtiers and chroniclers I already say. What is that? வரலாற்று பதிவாளர். So these two persons one-sided because they written in a hyperbolic language and exaggerating the king's achievements. அதாவது அவங்க எப்பவுமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒன் சைடடாக தான் இருப்பாங்க. கிங்ஸை பற்றி நல்லா புகழ்ச்சியாக பேசக்கூடியவங்க, அவங்கள பற்றி மிகைப்படுத்தி அதிகமாக பேசக்கூடியவங்க, அதாவது அரசரை பற்றி நல்லா பெருமைகளோடு பேசக்கூடியவங்க தான் இந்த கோர்ட்டியர்ஸும் குரோனிக்லர்ஸும். சரிங்களா? Let us now explore the various sources available for the study of history of medieval India. Now we can know about the various sources of the medieval India. What are the sources will be there? So before that, one information, one courtier, அரசவை புலவர் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த அரசவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவைக்கள அறிஞரை தான் கோர்ட்டியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Do you know the famous words of the Kafikon, a courtier of Emperor Aurangzeb, Mughal Emperor, the last Mughal Emperor Aurangzeb? So that person is Kafikon. அவுரங்கசீப்புடைய அரசவையில் இருந்த ஒரு புலவர் தான் யார்னா காஃபிகான். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இவர் ஒரு அறிஞர், காஃபிகான் என்றவர் ஒரு அறிஞர். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராக இருந்தால் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He says, it is the duty of the historians to be faithful, to have no hope of profit, no fear of injury, to show no partiality on one side and or animosity on other, to know the difference between the friend and stranger, and to write nothing but with sincerity. So ஒரு அரசவை ஒரு ஹிஸ்டோரியனாக இருந்தால், ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராக இருந்தால் அவங்க எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அவங்க ப்ராஃபிட் பற்றி எதிர்பார்க்கக்கூடாது. வரக்கூடிய இன்ஜுரி, அதாவது ப்ராப்ளத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கணும். ப்ராப்ளத்தை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. பார்ஷியாலிட்டி காமிக்கக்கூடாது அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸில். சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, ஸ்ட்ரேஞ்சர்கிட்டையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஒரே ஈவனாக தான் வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணணும். யாரையும் என்ன பண்ணக்கூடாது, அதிகப்படுத்தியோ இல்லை குறைச்சியோ எழுதக்கூடாது. ஸோ கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனை கரெக்டாக எழுதக்கூடியவங்க தான் ஹிஸ்டோரியன்ஸ். வித் த சின்சியாரிட்டி தே வாண்ட் டு ரைட். த ஹிஸ்டோரியன்ஸ் வெரி ஃபெய்த்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. யார் சொல்லியிருக்கிறது? அவுரங்கசீப்புடைய அவைக்கள அறிஞர் காஃபிகான். ஓகே. Sources. The sources are supporting materials, documents or records in the form of evidence to help the reconstruct the past. So sources means what? It's a material, it's a document, it's a record. Why? It is the evidence to reconstruct the past. முன்னாடி நடந்த விஷயத்தை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எவிடன்சஸ் தான் நம்ம sources அப்படின்னு சொல்கிறோம். Classification of sources. So sources can be classified into two types. One is primary sources, another one secondary sources. Now we can see about, so what we learn: medieval period, early medieval period and later medieval period. 700 to 1200, that is early medieval, and 1200 to 1700, that is later medieval period. How do we know about the past event? Through the sources. So what are the sources? The primary sources, another one the secondary sources.
What are the primary sources? The coins, inscriptions, monuments. These are the things under primary sources. Secondary sources means the literary sources, travelers and travelogues. So through that we can get the information, that is secondary sources. Okay. We examine the details of the political, economic and socio-cultural developments with the aid of sources. So through this primary and secondary sources, we get the information about the political, economic and social and cultural structure of that period. நம்ம இதை ப்ரைமரி சோர்ஸஸ் செகண்டரி சோர்ஸஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ப்ரைமரி சோர்ஸஸ்னால் என்ன, இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், ஸ்டோன் எடிக்ட்ஸ், மானுமெண்ட்ஸ், காயின்ஸ், இதெல்லாம் ப்ரைமரி சோர்ஸஸ். ஓகேவா? The period does not have the written evidences. Through that also we are studying about the past event. So that is primary source. The period of the written evidences, so that is secondary source. Literary books, chronicles, travelogues, biographies and autobiographies. These are the things under secondary sources. Now we will see about the inscriptions. Inscription is the primary source. Inscriptions are writings engraved on solid surface such as the rock, stone, temples, walls, metals. So வால்ஸில், மெட்டல்ஸில், டெம்பிள்ஸில், ஸ்டோன்ஸில், ராக்ஸில் ரைட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் ரிட்டன் என்கிரேவ்ட் இன் சாலிட் சர்ஃபேஸ். ஸோ எதில் எழுதியிருப்பாங்க, சாலிட் சர்ஃபேஸில் எழுதியிருப்பாங்க. சரிங்களா? த கிங்ஸ் ராயல் decrees, dedications, donations, monuments raised in the commemoration of victories in wars, those built in memory of deceased warriors, contain rich information about the concerned era. ஸோ ஒரு கிங் அவரை பற்றி இருக்கக்கூடிய, அவர் ஏதாச்சும் ஒரு டீக்ரீஸ் மீன்ஸ் ஒரு பேராணை, அவர் ஒரு ஆணையை வெளியிடுவார் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆணைகளை ரைட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷனில். இல்லை அவருடைய டெடிகேஷன் எப்படி இருக்கிறாரு, ஒரு டெடிகேஷனோடு இருப்பார் இல்லையா, அவருடைய டெடிகேஷனை பற்றி எழுதியிருப்பாங்க. அவர் டொனேஷன்ஸ், யாருக்காச்சும் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா, கொடைகளெல்லாம் கொடுத்துருப்பார் இல்லையா, ஸோ யாருக்காச்சும் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார், அவருடைய டொனேஷன்ஸ். மௌனமெண்ட்ஸ், யாருக்கு மௌனமெண்ட்ஸ் பில் பண்ணியிருப்பாங்க, யாராச்சும் வாரில் if any other person died in that war, for the people the monuments will built. நினைவு சின்னம்ன்றது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, கட்டியிருப்பாங்க. for the commemoration of the victories in the war. அந்த வாரில் அவர் வின் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவருடைய வெற்றிக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, மௌனமெண்ட்ஸ் கட்டியிருப்பாங்க, நினைவு சின்னத்தை கட்டியிருப்பாங்க. இல்லைன்னா அந்த வாரில் அவங்க தோற்று போயிருந்தாங்கன்னா கூட என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுக்காக ஒரு மௌனமெண்ட்ஸை கட்டியிருப்பாங்க. அதை நம்ம தமிழில் நடுகள் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு மௌனமெண்ட்ஸை பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? various types of landforms gifted by the Chola kings known from the inscriptions and the copper plates. So through that copper plates we can understand about the Chola king, how the Chola kings gifted their lands, to whom they gave this land. சோலா கிங்ஸ் அவங்களுடைய லேண்டை கிஃப்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லேயும் காப்பர் பிளேட்ஸ்லேயும் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு யாருக்கெல்லாம் லேண்டை கிஃப்டாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா, நான் பிராமின்ஸ், லேண்ட் ஆஃப் த நான் பிராமின்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியர்ஸ். ஸோ இவங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் வகை.
வேளாண் வகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லேண்டை யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் பிராமின்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பிராமின்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க லேண்ட் கிஃப்டட் டு த பிராமின்ஸ். அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா பிரம்மதேயா. நெக்ஸ்ட்டு ஷாலபோகா. ஷாலபோகான்றது ஷாலா சாலை, அதாவது பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பள்ளிச்சாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி சாலபோகா அப்படின்றது லேண்ட் ஆஃப் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கூல் பர்பஸ்க்காக லேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சோலா. அது வந்து சாலபோகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேவதானா லேண்ட் கிஃப்டட் டு த டெம்பிள்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது தேவதானா. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் டொனேட்டட் டு த ஜெயினா இன்ஸ்டியூஷன். ஸோ ஜெயின் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த லேண்டுக்கு என்ன பேருனா பள்ளிச்சந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். சரிங்களா? இந்த மாதிரி லேண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சோலாஸ் கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வேளாண் வகை பிரம்மதேயா அண்ட் சாலபோகா, தேவதானா அண்ட் பள்ளிச்சந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வேளாண் வகைனா நான் பிராமின்ஸ்க்கு, பிரம்மதேயானா பிராமின்ஸ்க்கு, சாலபோகானா ஸ்கூல்ஸ்க்கு, தேவதானானா டெம்பிள்ஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பள்ளிச்சங்கம் யாருக்குன்னா ஜெயின் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு காப்பர் பிளேட் கிராண்ட்ஸ் which were treated as the legal documents have significant source value. The Islamic Persian practices the relatively high cost copper plates made palm leaves and the paper cheaper alternative from 13th century onwards. So copper plates, so most of the people they are used to the copper plates. It's a very efficient legal documents. ஸோ அது வச்சு என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஈஸியாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் இது எப்படி ரொம்ப ஹை காஸ்டான காப்பர் பிளேட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இஸ்லாமிக் பர்ஷியன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, அதிகமாக ஹை காஸ்டான காப்பர் பிளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் அது காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா, அதனால் என்ன பண்ணாங்க நிறைய பேர் பாம் லீவ்ஸு, பேப்பர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. பிகாஸ் பாம் லீவ்ஸ் பேப்பர் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பரான ரேட்ஸ்லேயே நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. அதனால் 13th centuryயில் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆரம்பித்தாங்க, பாம் லீவ் பேப்பர்ஸ் வச்சு ரைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. சரிங்களா? செவரல் காப்பர் பிளேட் கிராண்ட்ஸ் issued during the later Chola period 10th to 13th century record gift to individual priests or teachers who were Hindu, Buddhist, Jaina or to the person of eminence. So காப்பர் பிளேட்ஸ் வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்குன்னா சோலா பீரியடில், லேட்டர் சோலா பீரியட், தட் இஸ் 10th centuryலேருந்து 13th century இப்போ சோலா கிங்ஸ் ரூல் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க காப்பர் பிளேட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க கிஃப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, சோலா கிஃப்டட் டு த பிரிஸ்ட், மத போதகர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, கோவிலில் புரோஹிதர்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அர்ச்சகர்கள், அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. த சோலா கிஃப்டட் டு த சம் கிஃப்ட் டு த பிரிஸ்ட், டீச்சர்ஸ் அண்ட் த ஹிந்துஸ், புத்திஸ்ட் அண்ட் த ஜெயின்ஸ் and also the which person have the eminence of the knowledge. நல்ல ஒரு புகழ்பெற்ற யாராச்சும் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் கூட காப்பர் பிளேட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. போத் த கிவர் அண்ட் த ரிசீவர் ஆர் வெரி எலாபரேட்லி டிஸ்கிரைப்டு. யார் கொடுத்தாங்களோ, கிஃப்ட் யார் கொடுத்துருக்காங்க, யார் அதை ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க, இதெல்லாம் அந்த காப்பர் பிளேட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பை கான்ட்ராஸ்ட் most stone inscription differed in their content. நிறைய ஸ்டோன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய கண்டென்ட் வந்து டிஃபராக இருக்கும். சரிங்களா? எல்லாமே ஒரே கண்டென்ட்டே அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. வேறு வேறு கண்டென்ட் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இன் ஸ்டோன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் beneficence of a donor is recorded.
ஸோ யார் அதை கொடுக்குறாங்களோ, gift யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள பற்றி தான் அதிகமாக புகழ்ந்து எழுதியிருப்பாங்க. The major focus is upon the giver. So already I said donor, giver, so both are same meaning. ஸோ யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள பற்றி அதிகமாக அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. திருவலங்காடு plates of ராஜராஜா சோழா I and the anvil plates of சுந்தர சோழா ஆர் நோட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி டோனர் பற்றி தான் அதிகமாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதில் 2 ஃபேமஸான பர்சன்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ராஜேந்திர சோழா I and சுந்தர சோழா. These 2 persons are very efficient person. They are the very big donor. ஸோ அவங்கள பற்றி மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக காப்பர் பிளேட்ஸ் இருக்குது. திருவலங்காடு பிளேட்ஸ் வந்து ராஜேந்திர சோழாவை பற்றி இருக்குது. அன்பில் பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுந்தர சோழாவை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உத்திரமேரூர் ஸ்டோன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொவைட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த வே இன் விச் the village administration was conducted. So in Uttiramerur also have some inscriptions. Okay, so where the Uttiramerur will be there, it is present in the Kanjipuram district. So in that place have more inscriptions. It give more information about the village administration, how the kings ruled in that region. ஸோ அந்த பிளேஸில் எப்படி ரூல் பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்களுடைய வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸை பற்றி அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் அதிகமாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ டுடே வி லேர்ன்ட் அபவுட் த medieval India. So in that medieval India, some sources we learned, that is primary source, secondary source. In that primary source we learned about that inscriptions. Next class we learned about monuments and coins. Thank you so much.